الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
فمن يعمل مثقال
شرا يره الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن
لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلم على محمد وحصل به للمرام اللهم صل وسلم على محمد وحصل به للمرام اللهم صل وسلم على محمد وحصل به للمرام سلام سلام كمسك الختام
رب العباد وأنتم مرامي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل علينا من سنيات الوداد وجبت شكر علينا مدار الله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا مدار الله إذا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيلتنا العظمى إليك في استجابة ما دعونا وتحقيق ما رجونا وغفر ما جنينا وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم إن كتابك العزيز نور يهتدي به الحائر وبحر علم نغترف منه العالم ودليل رشد نستدل به الرشيد وداعي حق تقبله القلوب المنيرة وقد أكرمتنا بسماعه وتلاوته والوقوف على فهم بعض معانيه فكما أكرمتنا بهذه الفضائل بمحض منتك واجعلنا يا رب ممن اغترف من بحر علمه واهتدى بضياء نوره واستدل بدلالة رشده وحببه إلينا حبا يشهد لنا عندك بالوفاء بحقه وارزقنا حفظه وحفظ حقه والقيام بوظيفة الأدب معه واعمر بتلاوته ألسنتنا وديارنا ومساجدنا ومنازلنا وبنوره قلوبنا وأرواحنا واجعلنا بحقه قائمين ومن الجفاء له سالمين وبلغنا من فهم معاني والاطلاع على سره ما بلغت الكامل من عبادك واجعل منه واقية علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأصحابنا وإخواننا دائما على مر الجديدين وارزقنا كمال الفهم عنك فيما أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من القرآن وصور آياته وكلماته وحروفه فهما ينفت به كل مغلق من سره وعلمه وحقيقته واجعلنا ما حيينا منعمين بتلاوته والوقوف على معانيه وألف بيننا وبين الحروف والمنه والكلمة والآيات والصورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين يظهر في القلوب والأرواح والأسامي والعقول يا مجيب الداعي ويا مغيث المستغيث ويا راحم الضعيف نجب دعواتنا وعجل بقضاء حاجاتنا الله يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا
واذهب همنا وغمنا وافتح لنا فتحا مبينا في تدبر القرآن العظيم والوقوف على أسراره وحسن الأدب عند تلاوة آياته وسماعها وارزقنا يا ربنا حفظ ألفاظه وحفظ حقه وإجابة الداعي والمباركة إلى امتثال الأمر واجتناب بنهيه واجعلنا من أهل الوفاء بحقه واجعله لنا عندك شاهدا بصدق في العمل بما دعانا إليه يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'dada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati dan kami muliakan. Volumenya kecilkan aja. Volumenya kecilkan, ekonya juga dikecilkan. Ya. Tes 1 2. Bismillah. Cek ya. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alimul ulama, kita Ramaki Mutrik Abdullah Kusaidar, dan juga pengasuh pondok pesantren At-Tasyrif War-Rahman, guru kita Kiai Fathur. Dan alhamdulillah malam hari ini di bulan Ramadan, bulannya orang beramai-ramai menuju ke masjid, maka diresmikanlah Masjid Baitur Rahman. Semoga sebagaimana namanya, masjid ini adalah tempatnya Allah berkasih sayang pada hamba-hambanya, dan siapapun yang masuk ke masjid ini tidak akan keluar kecuali insya Allah sudah mendapatkan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat cinta dengan masjid. Makanya Rasulullah SAW itu tidak mungkin pergi keluar kecuali pasti keluarnya dari masjid. Dan setiap beliau datang dari pergi itu pasti masuk dulu ke dalam masjid. Kalau kita kan enggak datang dari pergi masuk ke warung dulu. Karena kalau tidak bawa oleh-oleh takut dimarahin sama istrinya. Jadi masuknya ke warung dulu. Rasulullah SAW itu pulang dari pergi, beliau masuk ke dalam masjid. Artinya apa? Beliau orang yang sangat cinta dengan masjid. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah pertama kali, maka Nabi Muhammad belum bangun rumah, tapi beliau sudah bangun masjid. Bangun masjid dibantu ketika itu sama sahabat muhajirin, sahabat ansor, bangun masjid sampai akhirnya
Jadilah masjid yang sampai sekarang masjid itu jadi tujuan dari seluruh dunia. Kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Terus begitu juga sahabat juga buat masjid. Walaupun Masjid Nabawi itu bukan masjid yang pertama kali dibangun sama Nabi, enggak. Masjid yang pertama kali dibangun sama Nabi itu Masjid Quba. Masjid Quba. Di perjalanan hijrah Nabi bangun masjid namanya Masjid Quba. Selanjutnya bangun masjid lagi yaitu Masjid Nabawi. Setiap hari Sabtu Rasulullah SAW beliau itu pergi ke Masjid Quba. Di sana Nabi Muhammad setiap hari Sabtu. Itu sudah rutinitasnya Rasulullah SAW. Jadi buat rutinan itu sudah ada dalilnya dari Kanjeng Nabi. Nah, dulu orang-orang munafik kerjasama. Mereka membangun masjid pengen diresmikan sama Nabi. Tujuannya apa? Mau mecah belah kaum muslimin. Namanya Masjid Dhirar. Di nama Masjid Dhirar. Jadi masjid itu nanti untuk memata-matai umat Islam. Dan nanti yang bangun masjid itu namanya Abu Amir. Itu sudah dia itu kerjasama sama Romawi. Nanti tentara Romawi datang mau ngepos di masjid itu nanti untuk menyerang kota Madinah. Orang munafik datang sama Nabi, minta Nabi sholat di masjidnya. Nabi sholat di masjidnya. Akhirnya Nabi mengatakan sudah mau perang Tabuk, nanti pulang dari perang. Pulang dari perang Rasulullah SAW mau ke masjid, malaikat Jibril datang, nggak boleh sholat di situ sama Allah, bahkan suruh bakar. Nabi kirim beberapa orang datang ke sana dibakar masjidnya sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena masjidnya niatnya nggak benar. Tapi Allah Ta'ala ketika masyarakat Masjid Dhirar, Allah Ta'ala memuji masjid yang satunya, masjidun ussisa ala taqwa ahaqqu an taquma fih. Sesungguhnya masjid yang dibangun, pondasinya apa bangun masjid? At-taqwa, karena ingat sama Allah, melaksanakan perintah Allah, mau khidmat sama agamanya Allah. Ahaqqu an taquma fih, maka itu lebih berhak untuk engkau berdiam di dalamnya. Hebatnya ketika itu bukan cuma yang di Masjid Quba yang dipuji sama Allah Ta'ala, sampai orang-orangnya. Bukan cuma masjid yang orang-orang yang dipuji Allah Ta'ala. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang yang suka membersihkan diri. Siapa orang Masjid Quba? Sampai ditanya sama sahabat, kok bisa kalian itu dipuji sama Allah Ta'ala, kalian itu orang-orang yang bersih. Kenapa? Karena kalau buang hajat istinjaknya pakai batu dulu baru pakai air. Menggabungkan istinja bil hajar thumma bil ma. Jadi baru air. Jadi jangan kalau kencing langsung kencing di pinggir pohon, di bantrek. Apalagi kalau santri kencing di sawah. Yang mau kamar mandi itu istinjaknya yang benar nih. Orang kalau istinjaknya benar mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang suka mensucikan diri dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang suci dan mensucikan dirinya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid itu dibangun. Nanti sahabat pun juga setiap mereka pergi mereka bangun masjid tempat begitu juga para tabi'in, mereka semua setiap datang mereka ke masjid. Mereka ibadahnya di masjid itu jadi rumahnya umat Islam. Sampai orang-orang soleh mereka semua juga bangun masjid. Ada namanya dulu di Hadrat namanya Masjid Muhdar. Itu yang bangun namanya Syekh Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Sakaf. Jadi leluhurnya semua habaib yang markai As-Sakaf namanya Habib Abdurrahman As-Sakaf. Habib markai As-Sakaf, leluhurnya Habib Abdurrahman As-Sakaf. Abdurrahman As-Sakaf ini beliau punya putra yang istimewa namanya Habib Syekh Umar Muhdar. Ada Habib Abdurrahman ini begitu putranya lahir namanya wali. Begitu putranya lahir langsung mengatakan begini,
di masjid di majlis ini sekarang telah lahir seorang anak yang kalau dia ridho Allah ridho, kalau dia marah Allah juga marah. Yarda liridha jabbaru samawati wa yaghdab li ghadab jabbaru samawati wal ard. Lahir Masya Allah. Oh Masya Allah. Dari kecil aja, dari kecil Syekh Umar itu dari kecil luar biasa. Itu kalau keliling pergi qiyamul lail. Salatnya sekian rakaat, orang saleh masih istimewa. Itu dulu beliau itu setiap ada yang ganggu langsung wal. Beliau itu punya kebun, itu ada kambing, punya orang lain kambing. Makan di kebun itu tanpa izin, langsung kambingnya mati. Bayangkan coba. Begitu ada yang nyenggol langsung dihukum oleh Allah Ta'ala karena dicintai Allah Ta'ala luar biasa. Pada akhirnya bingung, Habib, engkau doakan apa nih setiap kambing? Saya tidak pernah doakan buruk sama siapapun. Yang pernah doakan jelek, orang yang jahat sama saya nggak ada doakan jelek, apalagi doakan kambing. Mau ngapain doakan kambing? Tapi memang Allah Ta'ala kalau saya diganggu Allah Ta'ala itu masih langsung marah. Terus gimana? Ya udah, ini aja. Engkau niat aja, begitu kambing makan kamu niat mengganti. Insya Allah semoga aman. Akhirnya begitu kambing nggak sekejap langsung niat nanti harus saya ganti. Langsung aman, nggak ada yang mati kambingnya. Lalu langsung diganti ketika itu. Nah, dulu pernah ada orang dia nanam, karena kan kebun gitu kayak kurma atau apa gitu, anggur. Dia itu ketika itu musim tikus, dari setiap mau panen tikusnya itu bisa, tahu tikus atau binatang apa saya lupa. Tikusnya itu bisa manjat, saya tuh ngabiskan buah-buah yang ada di atas. Akhirnya bingung, dia nanam mau panen gagal, keduluan tikus, panen gagal, keduluan tikus, panen gagal, keduluan tikus. Akhirnya dia ingat ceritanya. Ini Syekh Umar Mahdani kalau ada yang ganggu Allah Ta'ala marah. Ada dia niat, ya Allah, hasil panen saya kalau hari ini sukses, sebagian saya kasihkan untuk masjidnya Syekh Umar Mahdani. Padahal Syekh Umar Mahdani udah meninggal. Begitu dia niat, ketika sudah panen, dia pas jalan lihat tikusnya tuh ngambil. Tikus tuh mau ngambil, tiba-tiba tiap mau ngambil buahnya nggak bisa. Dan nggak lama tikus tuh jatuh, di bawah tiba-tiba muncul duri, setiap jatuh kena duri, sampai akhirnya mati tikusnya. Jatuh mati. Kenapa? Karena waktu itu dia niat mau nyumbang masjidnya orang soleh. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita sering baca maulidnya, beliau tuh bangun masjid Riyadh. Ketika itu saya bilang kurang lebih 44 tahun. 44 tahun dia bangun masjid Riyadh. Dia pakai buat ibadah. Dia namanya orang soleh itu. Mereka kalau bangun sesuatu tuh mereka nunggu, ya Allah, amal saya ini makbul nggak ya, diterima nggak ya saya bangun masjid ini ya? Diterima apa enggak ya? Ada Habib Ali. Setelah itu beliau datangnya orang soleh itu mimpi masuk ke masjid Riyadh, di mihrabnya itu ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ibadat al-ilmu huna, wat taqwa huna, wal barakah huna. Ilmu di sini, takwa di sini, berkah di sini. Nah, banyak orang soleh yang mimpi juga lihat Nabi Muhammad SAW itu ada di mihrabnya masjid Riyadh. Akhirnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang dimakamkan di Ambal Gubah Surabaya, beliau mengatakan qala badiul gawafi wadil khairat fat man bagha hajatuh tuqda falya'takif haular Riyadh. Berkata sang mengubah syair, lembah kebaikan itu sudah meluber, yang pengen hajatnya kabul iktikaf di masjid Riyadh. Kenapa? Mihrabnya sudah di situ disaksikan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Niatnya masjid itu pondasinya secara zahir memang pondasinya harus dah, tapi besar daripada pondasi dalamnya itu adalah niatnya. Nah, itu di Hadramaut tuh
Bali pernah cerita, ada satu masjid ini masjid bagus, dibangun sama raja yang saleh. Dibangun sama raja yang saleh. Dibangun sama raja yang saleh. Masjid itu jadi, raja saleh ini orangnya baik, akhlak luar biasa, raja saleh. Subhanallah, itu sudah ratusan tahun, tapi setiap orang datang seakan-akan baru ya. Karena raja saleh. Itu tidak kan, itu dulu pernah si raja yang saleh ini itu dia sering ketemu dengan Khidir alaihi salam. Suatu hari lewat ada wali tapi agak aneh, agak masjid tuh. Lihat ada masjid bagus, walinya bilang gini, ini masjid mau saya angkat, mau saya pindah ke tempat dekat rumah saya. Namanya wali bisa, ya kan? Kira-kira kalau Ifrit bisa pindah singgasananya Balkis, memangnya wali kalah sama jin Ifrit? Itu di Quran ada nggak itu ceritanya di Quran? Ada kan? Nabi Musa tak siapa yang bisa pindah singgasananya Balkis? Ifrit maju. Ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Hei Musa, aku bisa. Maaf, wahai Sulaiman, aku bisa. Saya pindah di singgasana Balkis sebelum kau sempat berdiri dari tempat duduk. Bayangkan coba. Itu Ifrit. Lah kalau wali, mana kira-kira? Ya ilmunya lebih tinggi daripada jin. Masjidnya mau saya pindah. Masjidnya mau saya pindah. Habis itu ini masjidmu Manti Imal mau dipindah. Terus gimana? Ya udah, tidak ada yang bisa nolong kamu kecuali ada satu orang wali, tukang sol sepatu. Itu minta sama dia. Raja dan datang lihat cari tukang sepatu, ada orangnya. Subhanallah, ternyata tukang sol sepatu itu wali yang tertinggi makomnya di kampung itu. Tukang sepatu, makanya jangan suka nyempelekin orang kita. Kita nggak ngerti, kadang-kadang dia nggak terawih jualan pentol di depan, tapi mungkin walinya dia. Kadang-kadang kita lihat itu lagi kerja, kadang-kadang itu walinya dia. Jangan Anda ngukur wali pakai kacamata Anda, dunia Anda juga dunia wali, nggak ngerti kita. Ibrahim bin Adham itu kalau Ramadan tiap malam kerja. Loh, enggak terawih, enggak ibadah, itu wali cap apa? Oh, jangan tanya. Itu pernah beliau ketika itu bilang muridnya bilang gini, Ibrahim, enggak usah kerja terus. Ayo kita ke Mekah Madinah, kita cari Lailatul Qadar di sana. Kata beliau apa? Kamu ikut kerja sama di sini, kerja yang benar, tiap malam tak kasih Lailatul Qadar. Ibrahim bin Adham. Ini tukang sol sepatu nih ceritanya. Ini cerita masjid nih, tukang sol sepatu. Ini wali yang paling tinggi makomnya ketika itu. Ini jangan pernah nyepelekin orang kita. Tukang sol sepatu ini raja datang. Ya, saya minta tolong, bisa enggak jaga masjid saya? Saya bukan siapa-siapa. Tolong. Saya bukan siapa-siapa. Raja tetap nangis, pokoknya harus dibantu. Tukang sol sepatu akhirnya mikir apa? Takut kalau viral. Raja kelamaan di sana. Kalau orang sekarang kan cari viral. Bener kan? Ini enggak, ini takut terkenal. Mikirin tukang sol sepatu. Ini raja kelamaan di sini, orang kampung tahu, nanti tahu semua. Akhirnya kata tukang sol sepatu, yaudah tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Udah. Akhirnya tukang sol sepatu ngambil paku kecil, gitu. Baca dipaku ujung tanah gitu kan, bisa kan tidak ada las kan, tanah kan tuh, tanah ya pakai paku kecil gitu, ujung 4 ujung itu dipaku, baca udah tidak ada apa-apa insya Allah. Malamnya yang wali yang kayak gitu itu mau ngangkat tidak bisa akhirnya nyerah. Wah, di kampung ini ada makamnya yang lebih tinggi dari saya ini. Saya bisa pindahkan, ini ada yang makamnya bisa lebih tinggi dari saya tidak bisa pindahkan masjid ini. Akhirnya itu masjidnya masih ada, zaman Habib Ali masih ada, bahkan tiap orang masuk kayak seakan-akan padahal udah dibangun tuh ratusan itu masjidul ussis ala taqwa, masjid yang dibangun pondasinya dengan ketakwaan. Ada satu kisah juga, kisahnya orang-orang soleh. Ini saya cerita terus ini akhirnya, enggak apa ya? Jangan tuh.
Jawab ngantuk aja saya lebih seneng. Jadi cepat rampung pengajiannya. Ada ceritanya orang soleh ini lucu ini. Ada raja. Raja ini bangun masjid. Rajanya agak apa ya? Bahasa Solonya kemaki. Bahasa Jakartanya belagu. Banyak gaya rajanya. Bangun masjid. Tidak boleh ada yang nyumbang. Tidak menerima sumbangan, tidak menerima. Setiap yang kerja harus dibayar. Tidak boleh ada yang sukarela gratis, tidak boleh ada. Bangun sama raja ini, bangun. Selesai masjidnya jadi, kata raja, ini masjid yang bangun saya semua pakai uang saya. Ada yang nyumbang, mau tak kasih pakai nama saya. Aman, nama raja anggap katakan namanya Sultan. Nama Masjid Sultan. Nggak ada yang nyumbang duit saya semua kok. Akhirnya raja setelah itu sudah bangun masjid, kasih papan nama, tidur malam tidur mimpi. 2 malaikat turun. 1 malaikat lihat papan nama, ganti siapa? Ganti masjid, bukan Sultan, Masjid Yusumini. Sumini, umpama namanya Sumini. Jadi dihapus Sumini. Bangun tidur raja kayak orang serangan jantung. Kaget, lari lihat masjidnya, namanya Masjid Sultan. Tapi di mimpi udah ganti Sumini. Siapa Sumini ini? Mimpi. Nggak usah diurusin. Malam kedua mimpi lagi. Malaikat datang, Masjid Sultannya dihapus, ganti Sumini. Rajanya bangun tidur, gelagapan lagi. Lari lihat Sultan. Mimpi 2 kali. 3 kali mimpinya sama raja. Ini nggak sembarangan nih mimpi. Apa ini? Kok sampai saya dimimpiin? Ini raja orang soleh. Kenapa? Karena salah ada ngasih betul orang soleh rajanya. Kenapa kok diganti Sumini terus ya? Akhirnya raja ngutus sensus wilayah kerajaan sampai namanya Sumini. Cari. Nama Sumini kan nama langka. Coba namanya misalkan siapa? Siti, banyak truk kontainer yang teko mungkin. Nama Sumini tak golek sing langka pokoknya. Nama Sumini. Cari masuk kampung pasar. Tidak ketemu nama Sumini, cuma 1 orang perempuan tua. Jalannya pakai tongkat, udah tua. Berangkat nemuin raja. Raja bingung. Ibu namanya siapa? Sumini. Sama namanya kayak di mimpi ini. Bu, tahu saya bangun masjid? Tahu. Ibu dulu ikut nyumbang. Oh, nyumbang dari mana? Jalan miring suruh nyumbang. Nggak nyumbang, kan katanya nggak boleh nyumbang. Betul ibu nggak nyumbang? Betul. Ibu pernah doa di sana? Iya, kalau cuma lewat aja. Ibu nggak pernah ibadah di sana? Belum. Terus hubungan ibu sama masjid itu apa? Ibunya bilang, saya orang tua. Saya nggak tahu. Saya tuh takut. Kalau udah raja bilang nggak boleh bantu, ya saya nggak bantu. Saya nggak pernah apa-apa. Betul bu, ibu ingat-ingat. Betul. Nggak ada bang, nggak ada. Ya pernah sekali dulu yang biasa angkat-angkat keledainya itu kan diikat. Keledainya itu kehausan. Keledai digunakan untuk ngangkat material masjid, kehausan. Waktu itu saya lewat, saya dorong minumnya biar keledainya bisa minum. Itu aja. Rajanya sadar, ya Allah, sekian banyak harta, tenaga, usaha,
pikiran saya gunakan untuk masjid ini, tapi saya tidak ikhlas. Ini cuma dorong tempat minum, tapi dia ikhlas. Akhirnya kata raja, saya harus dihukum. Bilang masjidnya ganti, jangan Masjid Sultan, Masjid Sumini. Akhirnya Yusumini jadi viral, kok Sumini akhirnya. Itu intinya, itu orang-orang saleh itu mereka semua bangun ini Masya Allah menyebut rahmat termasuk masjid usis ala taqwa. Masjid dibangun dengan semangat. Ini kita kembali dari zaman Covid, dari zaman virus Corona sampai jadi virus Delta, sampai jadi virus apa itu terus Omikron, sampai virus Abikron, Umi Abi ya kan, sampai selesai. Alhamdulillah masjidnya aja jadi masjidnya, insya Allah masjidnya makmur. Belum jadi aja udah makmur waktu itu, ya kan? Waktu belum jadi aja masjidnya sudah makmur. Insya Allah sekarang masjidnya sudah jadi, maka masjidnya semakin makmur. Saking ikhlasnya Ustadz Fathur, masjidnya nggak mau dikasih nama sendiri, mintakan nama sama orang lain. Lo mau kasih nama Masjid Fathur bisa sebetulnya, tidak mau, tidak dikasih nama sendiri. Insya Allah malam ini kita semua jadi saksi peresmian masjid, dan kita doakan insya Allah masjidnya makmur, masjidnya berkah, masjidnya akan jadi tempat di mana syiar-syiar Allah diagungkan di tempat ini. Itu juga ajaran dakwah Nabi Muhammad SAW juga dilanjutkan semuanya ada di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan insya Allah semakin jaya dan semakin berkah. Dan ini yang bisa kita sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan semoga insyaallah kita Ramadan semua dapat Lailatul Qadar insyaallah. Dapat Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya keluar Ramadan dapat ampunan Allah taala. Insyaallah kita doakan semuanya. Ini guru-guru kita Abah Mudrik, Gus Idar, Nidatin Ustaz Fathur, Ustaz Abidi, Ustaz Nasib, dan semuanya para asatidz semuanya hadir. Insyaallah doakan panjang umur, sehat walafiat. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di rangkaian acara nanti setelah Idul Fitri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Doa-doa kita semoga dijabah Allah Subhanahu wa taala. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk Ustadz Ramdhani sama Ustadz Pendi yang kemarin baru 40 harian. Berarti insya Allah beliau semakin lama semakin bahagia dalam kuburnya. Kenapa? Karena ternyata teman-temannya nggak ada yang lupa, teman-temannya masih ingat, teman-temannya masih mendoakan. Semoga keluarga ditinggal dan diberikan kesabaran dan ketabahan dalam putra-putranya insya Allah. Ala hadina wa kulli niyatin shalihah jami'an syamil maqbulah wa ila khatim Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allah
لنا بالقول يا رب صل على المختار طه الرسول الله الله يا الله لنا بالقول يا صل على المختار طه رسول الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول على فينا باب مولانا طرحنا نور رجم منهم وإن والرضا والقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار يا فرد يا خير موعدي هب لنا كل سور واختم لنا منك بالحسن نار القبول الله يا الله يا نبي القبول يا ربي صل على المختار يا ربنا انظر إلينا واسمع ما نقول